તમને મધ્યમ વરસાદ જોવા મળી શકે છે, પરંતુ હજુ પણ આગામી દિવસોમાં 6 દિવસ માટે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, जिसमें हम वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए मॉडरेट थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ऑरेंज अलर्ट और साथ में मॉडरेट थंडरस्टॉर्म और जो विंड की स्पीड होगी वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, अरावली, महसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा और जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट हैं कच्छ, बोटाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, मोरबी, राजकोट और इसके साथ ही सुरेंद्रनगर और जो डिस्ट्रिक्ट और गिर सोमनाथ और दीव डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा जो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। और हैवी रेनफॉल वार्निंग की बात करेंगे तो डे 1 से लेकर डे 3 तक गुजरात रीजन और साथ में सौराष्ट्र और कच्छ के आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 3, डे 4 और डे 5 के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के आइसोलेटेड प्लेसेस पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। अरबी समुद्र में सर्जायेला साइक्लोनिक सर्क्युलेशन और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सर्जायेली सिस्टम ने कारणे वातावरण में पलटो आव्यो छे। अमदावाद में पण वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आगाहीने पगले तापमान में 3 થી 4 डिग्रीनो घटाडो नोंधवामां आव्यो छे। तो हवामान विभाग द्वारा आगामी समय में वरसादने लईने आगाही करवामां आवी छे। अरबी समुद्र में सर्जायेला एयर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सर्जायेली सिस्टमना कारणे आगामी 3 થી 4 दिवस में वातावरण में पलटो आववानी आगाही करवामां आवी छे। आगामी 3 दिवस वरसाद एटले के कमोसमी वरसाद पड़वानी आगाही पण जे छे ते हवामान विभागे करी छे। जे प्रकारे गईकाले वातावरण में पलटो आव्यो हतो जेना कारणे अमदावाद सहित अने उत्तर गुजरात सहित राज्यना अनेक विस्तारों में वरसाद पड्यो हतो। कमोसमी वरसादना कारणे जे छे केटलाक विस्तारों में करा पड़वानी पण घटना सर्जाई हती अने आगामी 3 दिवस सुधी हजू पण वरसादनी आगाही हवामान विभागे करी छे। साथे साथे जे प्रकारे वातावरण में पलटो आव्यो हतो अने तेना कारणे जे तापमान में घटाडो 3 થી 4 डिग्रीनो जोवा मळ्यो छे अने आगामी 4-5 दिवस सुधी तापमान में घटाडो 3 થી 4 डिग्रीनो रहेवानी पण आगाही हवामान विभागे करी छे। केमेरामेन नीलेश सोसा साथे संजय टांक, न्यूज़ 18 गुजराती, अमदावाद। भर उनाळे देशभરના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે એમપીના દેવાસ શહેરમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ અને કરા પડ્યા છે। દેવાસમાં અચાનક હવામાન પલટો આવ્યો હતો અને શહેરમાં વટાણાના દાણા જેટલા કરા પણ પડ્યા હતા। વરસાદ પહેલા ભારે પવન અને વાવાઝોડું સર્જાયું હતું। પવનની ગતિ એટલી વધુ હતી કે ઘણા વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો હતો। ઘણા વિસ્તારોમાં વાયર તૂટવા અને ફોલ્ટને કારણે કલાકો સુધી વીજળી પણ ખોરવાઈ ગઈ હતી। अन्य समाचार पर नजर करिए तो आज धोरण 12 विज्ञान सामान्य प्रवाहનું परिणाम जाहिर થશે। सवारे 10:30 कलाके परिणाम जाहिर થશે તેમજ जीएसईबीની वेबसाइट पर आ परिणाम जाहिर થશે। धोरण 12 અને ગુજકેટનું परिणाम जाहिर થશે। www.gseb.org पर आ परिणाम जाहिर થશે। ધોરણ 12નું परिणाम આજે જાહેર થવાનું છે અને સવારે 10:30 કલાકે પરિણામ જાહેર થશે। तो परीक्षा में निष्फળતા મળે अथवा तो ओछा मार्क्स आवे तो चिंता करवानी जरूर नहीं। धोरण 12 बोर्डना परिणाम पहला सूरत पुलिसे हेल्पलाइन नंबर जाहिर कर्यो छे। सूरत पुलिसनी टोल फ्री सेवा पर कॉल करशो तो पुलिस मदद करशे। परीक्षाना परिणामने लई डिप्रेशनमां न आववा शहर पुलिसनी अपील करवामां आवी छे। मित्र अथवा तो कोई परिवारनो सभ्य आ प्रमाणे डिप्रेशनमां होय तो तात्कालिक टोल फ्री नंबर पर कॉल करवा माटे अपील करी छे। 100 नंबर टोल फ्री नंबर अथवा तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करवा शहर पुलिस द्वारा विनंती करवामां आवी छे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात में छे। केवड़िया कॉलोनी खाते राजस्थान भाजपनी प्रशिक्षण शिबिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाजर रहेशे। तो प्रशिक्षण शिबिर में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पण मार्गदर्शन आपशे। शिबिर में राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पण हाजर रहेशे।
તો રાજસ્થાન ભાજપના નેતાઓ અને સંગઠનના હોદ્દેદારો હાજરી આપશે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને મહામંત્રી શિબિરમાં માર્ગદર્શન આપશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર વલ્લભ પટેલની પ્રતિમાને સાંજે પુષ્પાંજલિ પણ અર્પણ કરવામાં આવશે। રાજકોટના કોરાટ ચોક નજીક ટ્રક અડફેટે સાસુ વહુના મોત નીપજ્યા હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। ટ્રક ચાલકે ટુ વ્હીલર પર જઈ રહેલા સાસુ વહુને અડફેટે લીધા હતા। અકસ્માત સર્જીને ટ્રક ચાલક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો। જો કે બાદમાં પોલીસે ડ્રાઈવરની અટકાયત કરી અને ટુ વ્હીલર ઉપર જતા ગોંડલના જ્યોતિબેન બાવનિયા તેમજ પુત્રવધુ જાનવીબેન બાવનિયાનું મોત નીપજ્યું છે। તો રાજકોટમાં જનોઈ પ્રસંગેથી પરત જતા અકસ્માત સર્જાયો। અકસ્માતની ઘટનામાં બંનેના પતિને પણ ઈજા પહોંચી છે। તો અકસ્માતની આ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ટ્રક ચાલક દ્વારા ટુ વ્હીલરને અડફેટે લેવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બેના મોત નીપજ્યા છે। પુત્રવધુ તેમજ સાસુનું મોત નીપજ્યું છે અને જે ટ્રક ચાલક હતો તે અકસ્માત સર્જીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો। આ અંગે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। અકસ્માતમાં પિતા પુત્રને પણ ઈજા પહોંચી છે, તો બીજી તરફ પુત્રવધુ તેમજ સાસુના મોત નીપજ્યા છે। તો ટ્રક ચાલકે ટુ વ્હીલરને ટક્કર મારી હોવાની આ ઘટના સામે આવી છે, જેમાં બેના મોત નીપજ્યા છે। સંવાદદાતા અંકિત અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અંકિત, અકસ્માતની ઘટના કે જ્યાં ટ્રક ચાલક દ્વારા ટુ વ્હીલરને અડફેટે લેવામાં આવ્યું, શું આખી ઘટના સર્જાઈ હતી? ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે બનાવ બન્યો છે તે રાજકોટ જે ગોંડલ હાઈવે ઉપર જે ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ ગોંડલ હાઈવે પર વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સર્જાઈ હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ગોંડલ ખાતે રહેતી બાવનિયા પરિવારની 2 મહિલાઓના મૃત્યુ નિપજ્યા હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। સૂત્રોમાંથી મળતી વિગત અનુસાર રાત્રિના 1 વાગ્યા આસપાસ મનોજભાઈ બાવનિયા તેમજ તેમનો પુત્ર વ્યોમ બાવનિયા પોતપોતાની પત્ની સાથે ટુ વ્હીલર ઉપર રાજકોટ ખાતેથી ગોંડલ પરત જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન ટ્રક ચાલક દ્વારા પિતા પુત્રને તેમની પત્નીઓ સાથે અડફેટે લેવામાં આવ્યા હતા, ને જે અંતર્ગત 49 વર્ષીય જ્યોતિબેન બાવનિયા તેમજ 23 વર્ષીય પુત્રવધુ જાનવી બાવનિયાનું મૃત્યુ થયું હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। સાથોસાથ અકસ્માતની ઘટનામાં મનોજભાઈ તેમજ તેમના પુત્ર વ્યોમને પણ ઈજા પહોંચતા સારવાર અર્થે તેમને રાજકોટ શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે। જે અંકિત, આપ જોડાયેલા રહેજો અને અપડેટ લેતા રહીશું। ગોંડલના રીબડામાં અમિત ખૂંટ નામના યુવકે આત્મહત્યા કરી હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। સગીરાએ 2 દિવસ અગાઉ અમિત ખૂંટ નામના યુવક પર બળાત્કાર ગુજારાનો આક્ષેપ કર્યો હતો, તો યાજ્ઞિક રોડ પર કેફી પીણું પીવડાવીને દુષ્કર્મ ગુજારાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો। અમિતે પોતાની વાડીમાં ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કર્યો તેમજ આત્મહત્યા મામલે રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। સંવાદદાતા અંકિત જોડાયેલા છે। અંકિત, યુવક દ્વારા આત્મહત્યાની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો, આખરે શું કારણ રહ્યું અને કોના દ્વારા દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું? ચોક્કસ જે ઘટના સામે આવી છે તે રાજકોટ જિલ્લાના લોધિકા તાલુકામાંથી સામે આવી છે। લોધિકામાં આજે અમિત ખૂંટની જે વાડી આવેલી છે ત્યાં તેણે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। 2 દિવસ પૂર્વે 17 વર્ષીય સગીરા છે તે રાજકોટ શહેરના જનાના હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે દાખલ થઈ હતી, ને ત્યારે તેણે જણાવ્યું હતું કે પોતાની સાથે રીબડાનો જે વતની છે અમિત ખૂંટ તેના દ્વારા કેફી પીણું પીવડાવીને ત્યારબાદ તેને બેભાન કરવામાં આવી હતી, ને બેભાન કરીને તેની સાથે દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોય આ પ્રકારની ફરિયાદ છે તેને રાજકોટ શહેરના એ ડિવિઝન પોલીસને આપી હતી। એ ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા જે સગીરા છે તેના પરિવારજનોનો સંપર્ક પણ સાધવામાં આવ્યો હતો, જો કે પરિવારજનોએ આ મામલે કોઈ પણ જાતનો ડિગ્રી સાથે લેવા દેવા ન હોય જેથી પોતાને ફરિયાદ ન નોંધાવી હોવાનું જણાવ્યું હતું। ત્યારે છેલ્લા 2 દિવસથી અમિત ખૂંટ છે તે ફરાર હતો, ને આજે વહેલી સવારે તે વાડીમાંથી પોતે ગળાફાંસો ખાઈ લીધેલી હાલતમાં તે મળી આવ્યો છે। જે અંકિત, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર।